خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی امن دشمنوں کے خلاف بڑی کارروائی ڈی آئی خان کے علاقے درابند میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن فورسز کی مؤثر کارروائی کے دوران 7 بھارتی سپانسرڈ خارج واصل جہنم آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سبطین حیدر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید میجر سبطین حیدر کی عمر 30 سال اور تعلق ضلع کوئٹہ سے تھا۔ ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ فورسز کا بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم کیا گیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے میجر سبطین حیدر شہید کو خراج عقیدت۔ کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا قوم شہید میجر سبطین حیدر کی شجاعت اور جواں مردی کو سلیوٹ کرتی ہے۔ غزہ میں 2 سال کی خون ریزی کے بعد امن کی جانب پہلا قدم۔ جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں دستخط کر دیے۔ فریقین کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا ڈیل کا مطلب ہے تمام یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے۔ اسرائیل متفقہ لائن پر اپنی فوج کا انخلاء کرے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہ عربوں، مسلم دنیا، اسرائیل اور امریکہ کے لیے عظیم دن ہے۔ امن قائم کرنے والوں پر رحمت ہو۔ قطر، مصر، ترکیہ کے ثالثوں سے اظہار تشکر۔ غزہ امن مرحلے کے پہلے مرحلے کے تمام نکات طے کر لیے گئے۔ اب توقع کی جانی چاہیے کہ جنگ روکی جائے گی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان، کہا اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کو رہائی دی جائے گی۔ غزہ میں امداد داخل ہونے دی جائے گی۔ تمام زندہ قیدی ایک ساتھ رہا کیے جائیں گے۔ مردہ قیدیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ حماس کا ٹرمپ اور ضامن ریاستوں سے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور۔ عہد پر قائم رہیں گے۔ فلسطینیوں کی آزادی، خود مختاری اور حق خود ارادیت کے اصولوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، حماس کا عزم۔ غزہ امن منصوبے پر پیش رفت۔ غزہ پر چھائے خوف کے سناٹوں میں خوشی کی کرن پھوٹ پڑی۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کا جشن۔ فلسطینیوں کو قیدیوں کی واپسی اور شہر کی تعمیر نو کے لیے پرامید۔ فلسطینیوں کا خون ریزی بند کرانے والے ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ خان یونس میں بھی لوگ ظلم و جبر کے خاتمے پر خوش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کے معاہدے کو تاریخی موقع قرار دیا۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی عالمی امن کے لیے قیادت اور عزم کو سراہا۔ کہا امن معاہدہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے قیام کی راہ ہموار کرے گا۔ قطر، مصر اور ترکی کی قیادت نے امن معاہدے کے لیے قابل تحسین کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ مسجد اقصی میں حالیہ اشتعال انگیزیوں کی شدید مذمت کی۔ شہباز شریف نے کہا عالمی برادری صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش نہ کرے۔ معاہدے پر دستخط سے قبل پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سرگوشی۔ گفتگو کے دوران مارکو روبیو کمرے میں داخل ہوئے، صدر ٹرمپ کو پرچی تھمائی، پھر کچھ دیر بعد ٹرمپ کے کان میں جا کر سرگوشی کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ ہفتے کے روز مشرق وسطیٰ روانہ ہوں۔ اسٹاف لیول معاہدے تک پہنچنے کے لیے نمایاں پیش رفت۔ پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف مشن چیف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا پاکستان نے قرض پروگرام پر عمل درآمد یقینی بنایا ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد پر بات چیت کی گئی۔ حل طلب امور پر بات چیت جاری رہے گی۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ پالیسی لیول مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों के हवाले से काबीना को एतमाद मिलेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी अमूर पर गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज शाम होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन कशीदगी खत्म करने पर इतफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अयाज सादिक की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्की सियासी सूरत हाल, इलाकाई आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से मुतालिक आगाह किया। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों और अहम इलाकाई मामलात पर भी ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को तलब। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। तख्ते इस्लामाबाद को ललकारने वाले का धड़न तख्ता। अली अमीन गंडापुर कुर्सी न बचा सके, इक्तदार हाथ से निकल गया। अपनों ने ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पांव से जमीन खींच ली। बानी पीटीआई ने गंडापुर को फारिग करके जान छुड़वा ली। नाहिल का सर्टिफिकेट भी थमा दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हो गए। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। भारतीय जाहरियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। दुश्मन की बर्तरी का तस्वर निस्तो नाबूद कर देंगे। पाक फौज का भारतीय सियासी और फौजी क़यादत को दो टोक पैगाम। जाली न्यू नॉर्मल का मुकाबला मौसर जवाबी नॉर्मल से होगा। भारतीय क़यादत के बयानात पुरानी आदत हैं। ऐसे बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द गिरोह भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म है। सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जुराइम का गठजोड़ है। अब ये गठजोड़ बर्दाश्त नहीं। फोरम का तहरीक कश्मीर की ठोस हिमायत के अज़्म का यादा। औरकज़ई ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला समेत अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। शोहदा आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। शोहदा की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म की अलामत करार। वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। गुज़श्ता रोज़ औरकज़ई में फितना अल हिंदुस्तान के 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 11 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हुए। सानेहा 9 मई केस में पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के लिए बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने एजाज चौधरी की 3 मुकदमात में बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर की। बलोचिस्तान के अवाम के लिए तिजारत, अवामी रवाबत और खुशहाली के नए दौर का आगाज। पाक ईरान सरहद पर बलोचिस्तान के इलाके माशकिल में कटागढ़ क्रॉसिंग पॉइंट का इफ्तिताह। IGFC बलोचिस्तान साउथ ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में अरकान असम्बली, मकामी अमायदीन, ताजिर बरादरी ने शिरकत की। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले शहरी के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि शहरी को लाइसेंस न दिखाने पर पहले जुर्माना किया जाए, फिर दूसरी मर्तबा बेशक सख्त कार्रवाई करें। जनूबी अफ्रीका की टीम की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की भी प्रैक्टिस। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट एतवार से होगा। आज वर्ल्ड पोस्ट डे है। ये दिन सिर्फ खतूत का नहीं, जज्बात, यादों और राबतों का दिन है। आज भी लाखों लोग खतूत का जिक्र आते ही पुरानी यादों में खो जाते हैं। दुनिया भर में आज यौम बसारत मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आंखों की हिफाजत और बसारत से महरूम अफराद के मसाइल के हवाले से आगाही फराहम करना है। आंखों के अमराज के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर है।
रोनाल्डो दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए। स्टार फुटबॉलर की दौलत 1 अरब 40 करोड़ डॉलर से बढ़ गई। जावेद मियांदाद के टेस्ट करियर के आगाज का दिन 1976 में आज के दिन कजाफी स्टेडियम लाहौर में 19 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया। जावेद मियांदाद ने 124 टेस्ट मैचेस में 8,832 रन बनाए। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में आज भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच होगा। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 221 रन के हदफ के ताकुब में 114 रन ही बना सकी। और हैप्पी बर्थडे एहसन खान। मारूफ अदाकार एहसन खान ने जिंदगी की 44 बहारें देख लीं, कई फिल्मों और ड्रामों में काम किया।